ওকে, তো একটা ছোট্ট ভিডিও, छोटा सा टॉपिक, ये टॉपिक आज कथा बोला जाक। सो एक छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर हम बात करें तो शायद ये किसी के लिए काम पे आएगा। ये वीडियो को मैं बंगाली में हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि मेरा जो कस्टमर्स है, जो पेशेंट्स लोग हैं, वो हिंदी में भी देखते हैं और इंग्लिश में भी देखते हैं और जो है बंगाली में भी देखते हैं। मेरा इस चैनल का जो टॉपिक है, लैंग्वेज है। একজন মানুষ কোন একটা গ্রুপে মানে বাংলাদেশের গ্রুপে মেসেজ করেছিলেন, যেখানে বলে উনি চেয়েছিলেন, জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে যারা যারা সিএমসিতে এমআরআই করেছেন তারা দয়া করে বলতে পারবেন যে এমআরআই করতে আনুমানিক কত রুপি লাগে। উনি ব্র্যাকেটে দিয়ে দিয়েছেন যে लंबर स्पाइन। इसका मतलब ये है कि जिन जिन लोग भी सीएमसी हॉस्पिटल से यानी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से यानी चेन्नई जो वेलूर में है, वहाँ से अगर कोई ने किसी ने अगर एमआरआई किया है तो उसके कितना रुपी लग सकते, कितना जो है इंडियन रुपी या फिर जो है इंडियन रुपी की ही बात होगा यहाँ पे। तो उस हिसाब से जो कमेंट्स आया ना, उस कमेंट्स को मैं एक एक पढ़ते चलूंगा और आपको मैं बताता चलूंगा ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कितना जो है आपको कॉस्ट लग सकता है एमआरआई करने का सीएमसी मेडिकल कॉलेज में। सीएमसी मेडिकल कॉलेजे আপনার এমআরআই করতে একটা আনুমানিক কত খরচা হতে পারে সেটা আপনি জেনে যাবেন। দেখুন, একজন ভাই কমেন্ট করেছেন 12,000 টাকা, কেউ লিখেছেন যে গত বছর প্রায় 7,000 রুপি লেগেছে, কেউ লিখেছেন যে অ্যারাউন্ড 12K। এখানে সামওয়ান হ্যাজ কমেন্ট দ্যাট 2 মাস আগে করিয়েছি 12,000 টাকা। 2023 সালের ডিসেম্বরে 6,000 রুপি লেগেছিল। অবশ্যই 2023 और 2026 यानी 3 साल का गैप है। আমি চলতি মাসের জুলাইয়ের 2 তারিখে ডাক্তার দেখিয়ে বাড়িতে এসেছি। বর্তমান 12,500 টাকা এমআরআই ইন্ডিয়ান রুপি। একজন মানুষের নাম রুকসানা আক্তার, উনি লিখেছেন যে 13,000 টাকা। একজন ভাই লিখেছেন যে স্পাইনে করেছিলাম কন্ট্রাস্ট সহ 16,000 প্লাস রুপি লেগেছিল। উনি এটাও বলেছেন যে কিন্তু দেশে করলাম মাত্র 8,200 টাকা इब्ने सिना। तो इब्ने सिना कोई हॉस्पिटल है जो बांग्लादेश में है, तो वहाँ पे खाली 8,200 रुपये लगा था। एक लेडी ने कमेंट किया है 12,300 रुपीस। किसी भाई ने कमेंट किया है कि 12,500 रुपये। एमआरआई धरन बुझे फिक्सड क्यों बोलते पारबे ना। हाँ, यहाँ पे कोई ये है, एमआरआई जो डॉक्टर लिख के देता है ना उसके ऊपर जो है डिपेंड होता है। किसी का थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि मेरा सामने ही जो है लास्ट टाइम जब मैं नारायणा विद्यालय में था, नहीं मजूमदार शो में था, वहाँ पे जो 2 पेशेंट आए थे, जो 2 लेडी आए थे बांग्लादेश से, मैं उनको जो है असिस्ट कर रहा था। एक लेडी को 16,000 समथिंग या फिर 13,000 समथिंग लगा था और एक आंटी को जो है खाली 6,000 समथिंग लगा था। तो एमआरआई के हिसाब से डॉक्टर जो लिख के देता है ना, उस हिसाब से जो है एमआरआई का कॉस्ट भी जो है वहाँ पे होता है। एक भाई ने लिखा है 6,500 और एक भाई ने लिखा है कि आमी कॉन्टेस्ट করেছিলাম 16,000 रुपये লেগেছিল। किसी ने लिखा है আজিজুর रहमान भाई, उसने लिखा है कि 18,405 टाका। तो यही है एक जो है सर्वे रिपोर्ट बोल सकते हो इंडिया का। चेन्नई में, तमिलनाडु चेन्नई में वेलोर में जो सीएमसी हॉस्पिटल है, वहाँ पे एमआरआई करने के लिए कितना कॉस्ट लग सकता है एक अंदाज आपको मालूम चल गया होगा। तो अंदाज उस हिसाब से हमें दिख रहा होगा कि 12,000, 7,000, 13,000, 15,000, 16,000, 8,000 इस हिसाब से जो है एक एस्टिमेट इन लोग दिखा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो ভিডিও है आपको पसंद आया होगा। আশা করবো এই ভিডিওটা আপনার পছন্দ লেগেছে। পছন্দ লাগলে ভিডিও অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিসের সঙ্গে শেয়ার করবেন। এবং আমার যে সার্ভিস ডক্টর ভিজিট ব্যাঙ্গালোর, আমি কি করে থাকি, ইন্টারন্যাশনাল পেশেন্টসরা যখনই আমাকে মেসেজ করেন, আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সবসময় খোলা আছে 24/7। যখনই আমি জেগে থাকি আপনার মেসেজ পাই, আপনার মেসেজটা আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করি এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই আমার যে অ্যাসোসিয়েট 4-5 জন যে ডক্টরস আছেন, বেস্ট ডক্টর, বেস্ট হসপিটাল, তাদেরকে আমি পাঠানোর চেষ্টা করি এবং সেকেন্ড ওপিনিয়ন নেওয়ার চেষ্টা করি। আমি একটা জিনিস আপনাকে গ্যারেন্টি দিতে পারি, আমার তরফ থেকে 100% সার্ভিস পাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লাই পাবেন। এই যে মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রিতে একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে মানে এমার্জেন্সি টাইপ, মানে সঙ্গে সঙ্গে একটা রিপ্লাই ব্যাপার, সঙ্গে সঙ্গে একটা মানে কি বলে একটা কোনো কথা রিপ্লাই পাচ্ছি সেরকম। তো আপনি আমার তরফ থেকে সেটা পেতে পারেন। এবং আপনি যদি ব্যাঙ্গালোরে আসতে চান তাহলে এয়ারপোর্ট পিক আপ থেকে শুরু করে এয়ারপোর্ট ড্রপ পর্যন্ত আপনার যতটুকু সার্ভিস লাগবে একজন আপনার ঘরের ছেলের মতন হিসাব করে আমি আপনাকে সাথ দিতে পারবো। একটা জিনিস মনে রাখবেন, যদি আপনি কাউকে, একজন মানুষকে যদি আপনার বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসেন এবং ওনাকে রেখে ওনার সুবিধা নিয়ে, মানে এমন একটা লোক যে এখানকার ব্যাঙ্গালোরকে চেনে, ব্যাঙ্গালোর ভাষা চেনে, যেমন আমি বাংলা জানি, ইংলিশ জানি, হিন্দি জানি, কান্নাড়া এখানকার লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ জানি। এবং এর সুবিধাটা কি, যেখানকার লোকাল, একদমই লোকাল লোক, মানে আমার লোকাল ডকুমেন্টস আছে, আমি লোকাল লোক। তো আপনার সেই সুবিধাটা হবে যে আপনি একদম মানে এমন একটা লোকের সঙ্গে থাকছেন যে টোটালি
এখানকার হসপিটালগুলোকে চেনে, হসপিটালের ডিপার্টমেন্টগুলোকে চেনে। আমার লিঙ্কডিনে মিনিমাম 500-500-র উপরে ডাক্তারের সঙ্গে আমার কানেকশান আছে এবং বেস্ট হসপিটালের সঙ্গে কানেকশান আছে। তো আপনার মানে সার্ভিস পেতে কোনো অসুবিধা হবে না। এবং বেস্ট হসপিটালে এবং আপনার রিপোর্ট অনুযায়ী, আপনার প্রবলেম অনুযায়ী কোন হসপিটালটা আপনার সবচেয়ে বেস্ট হবে এবং কোনখানে আপনি বেস্ট সার্ভিসও পাবেন, বেস্ট ট্রিটমেন্টও পাবেন, সার্জারি রেটও 100% মানে ভালো পাবেন। আমি বলবো না 100%, মানে সার্জারি রেটটাও ভালো পাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনি ট্রিটমেন্টটাও সুন্দর পাবেন এবং আপনার খরচটাও কম হবে। এই সবগুলো কিন্তু আমি আপনাকে গাইড করতে পারবো। এবার আপনার উপরে ব্যাপার, আপনারা আমাকে আমার এই সার্ভিসটা নিতে পারেন, না নিতে পারেন। বাট এগেন আমার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল আছে, আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। ফেসবুক পেজ আছে, আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। লিঙ্কডইন পেজ আছে, আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। তো লিঙ্কডইন, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, ফেসবুক সব জায়গায় আমি অ্যাভেলেবেল আছি এবং আমার নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে drvisitbangalore.com। আপনারা আমার ওয়েবসাইট চেক করতে পারেন। হয়তো চেক করলে বা আমার ইউটিউব চ্যানেল চেক করলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমার ক্রেডিবিলিটি কতটা, বা আমি অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আমি মানে আপনারা কখনই মনে হবে যে আপনি একটা অজানা জায়গায় গিয়ে কোনো একটা মানুষের কাছে ফেসে গিয়েছেন। আপনি বুঝতে পারবেন যে আমি মানে কীরকমভাবে বিজনেসটা করছি। তো মেডিকেল ট্যুরিজম ফ্যাসিলিটেটর হিসাবে আমি ব্যাঙ্গালোরের মধ্যে বিজনেসটা করছি। যদি কারোর আমার সার্ভিস দরকার লাগে অবশ্যই আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। थैंक यू सो मच এই ভিডিওটা দেখার জন্য। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू कि आपका जो हेल्थ है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट परिसेवा मिले। थैंक यू सो मच, बाय।